इधरों लख गए गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया। सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया दरगह चलिया। 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 सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया सच्चा पिड़ मलिया। सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया सच्चा पिड़ मलिया। सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया सच्चा पिड़ मलिया। सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया सच्चा पिड़ मलिया। सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया सच्चा पिड़ मलिया। सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया सच्चा पिड़ मलिया। हाँ जी गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया दरगह चलिया। 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 गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया। सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। गहरी कर नीव खुदाई ऊपर मंडप डाए। तार कंडे पे को पाई जिन दर तार मूड लाए। गुरु करता राम सदेही काए नर करत करत हो बैठ जाए झूठी मेरी मेरी कैरों करते जोजन से भाई। 12 जोजन शटर चले था देही गिरजन खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदगाई। कहाँ पयो दरवाजे हाथी जिनमें पई राई। दुर्वासा स्यों करकट गौरी जादवे फल पाए। कृपा करी जाने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया। सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। गुरमुख जित के नाम दी बाजी। दरगाह नूं चाले पाउंदे ने। गुरमुख जित के नाम वाली बाजी। दरगाह नूं चाले पाउंदे ने। गुरमुख जित के नाम वाली बाजी। दरगाह नूं चाले पाउंदे ने। गुरमुख जित के नाम वाली बाजी। दरगाह नूं चाले पाउंदे ने। गुरमुख जित के नाम वाली बाजी। दरगाह नूं चाले पाउंदे ने। गुरमुख जित के नाम वाली बाजी। दरगाह नूं चाले पाउंदे ने। दरगाह नूं जी चाले पाउंदे ने।
ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਤ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਾਜੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਤ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਾਜੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਤ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਾਜੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਤ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਾਜੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਾਜੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਤ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਾਜੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, जितने भी माई भाई वीर बुजुर्ग सर्वे का नाथ वाली कुल जहान धार्मिक ग्रंथां दे स्वामी करता दसे गुरां दी आत्मिक जोत सब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन ते पवित्र चरणा कमलों विच पहुँच करके अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां परमात्मा के लेखे लाने वास्ते पहुँचे हैं, जिसकी बाबत भाई संतोख सिंह जी लिखते ने। रही वास्ते घत समय निक न मन्नी, फड़ फड़ रही त्री समय किशकाई कमी, ये ਠਾਹਰ ਮੂਲ ना जानदा लंघ गया ना मुड़ के आमदा। सो आप अपनी घड़ियां अपना समा परमात्मा के लेखे विच लाउण वास्ते आए हाँ, ते जिहड़े परमात्मा के लेखे विच ला के चले गए मनुख उन्हां दी बाबत अरदास करन आए हाँ, जिसनूं अंतिम अरदास कहा जाता है। आप सारे उन्हां बजुर्गों की जो रिश्तेदारी तौर पर साडे नाना जी लगते सन, इस नगर विच तपे तो साडे चाचा जी विआहे हुए ने। रिश्तेदारी तौर पर चलो वो भी ते नाल कीर्तन की हाज़री भरन वास्ते सानू फिर हुक्म होया तुसी जरूर जाना उत्थे। साडे नाना जी भाई अमरजीत सिंह जी जिन्हां दी अंतिम अरदास विच आपां सारे शामिल होने वास्ते पहुंचे हाँ। मेरा बरादरी नाल संबंध रखण वाले जिहदे विच साडीआं बहुत वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां होईयां ने। जे साडी बरादरी वाली गल करिए तो सब तो पहली जिहड़ी शहीदी है वो साडे बजुर्गों की हुई है। सिख धर्म की नींह किहने रखी? धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने। धन गुरु नानक देव महाराज जी दे हुंदियां जिहड़ियां शहादतां दे दिन सन वो शुरू हो गए सन। इस करके गुरुआं दे विच गुरु अर्जन देव महाराज तो पहली शहादत जिहड़ी शुरू हुंदी है गुरुआं दे विच, ते सिखां दे विच गिणीए तां पहली शहीदी साडे बजुर्ग भाई तारा जी दी हुई है।
ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮੁੱਢ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਨ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋੜਿਓ ਖਿਆਲ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰੂ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ 40-42 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, 40 ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਉਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ 2 ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਕਹੂਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ 2 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ, 3 ਜਾਣੇ ਨੇ ਘਰੇ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲੇ ਆਪ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਵਕਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ।
भाई तारे ने आख्या हुण मेरे गुरु नानक का उपदेश है बई हुण भला भी करना है। अपने घर विचों बाल्टी चुक ली भाई तारे ने, नलका गेड़दा है, बाल्टी भर लैंदा, जाके जिथे अग मचदी उत्थे सुट आउंदा है, अग ते बुझा अग ते पानी पा के वापस मुड़ आउंदा है। एक बाल्टी, दो बाल्टियां, 3 4 5 इस तरह सिपाही खड़े सन। उन्होंने पूछा, ओ भाई तारिया, वो तेरी एक बाल्टी नाल अग नहीं बुझनी? भाई तारा जी कहन लगे, मैनू भी पता मेरी एक बाल्टी नाल अग नहीं बुझनी, फिर तू क्यों लग्या पिया खपा खून हो रहा है? मेरे गुरु नानक का सिद्धांत है भी किसी का भला करना, मैं भला करदा। वक्ते खीर जदों ना हटिया, भाई तारे नूं जिहड़ा ना उन्होंने फिर रोकिया। वो कहन लग्या, मैं गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत, तुसीं अग लाउण वाले, मैं बुझाउण वाला। गुरु नानक दी दरगाह दे विच 2 लाइनां लगणगीਆਂ, एक अग लाउण वालिਆਂ दी, एक बुझाउण वालिਆਂ दी। बुझाउण वालिਆਂ दी लाइन छोटी होगी, लाउण वालिਆਂ दी अग बहुत वड्डी लाइन होगी, पर मैनूं बुझाउण वालिਆਂ दी लाइन विच खड़न दा सुभाग समा प्राप्त होऊगा। उत्थे सच्चो ही सच निबड़ै, चुन बख कड्डे जिज मालिया। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਬੁਝਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਹਟਿਆ, ਸਣੇ ਬਾਲਟੀ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। फिर अगे अगे चलता आ। हुण मां रोंदी है, भैन रोंदी है, वो वीरा इको एक तू मेरी मां दे अखियां दा सहारा सी, साडे घर दा इको एक तू ही जिंदरा सी, क्योंकि पिता दा छाया पहला चलिया गया, हुण तू भी जग संसार तो चलिया गया। फिर धन गुरु नानक देव महाराज जी ने बख्शिश कर दी। कहन लगे, भाई ये जग चलन सराम मुसाफरां दी, कोई आमद है ते कोई जामद है जी। हुण भाई तारा जी शहीदी प्राप्त कर गए। गुरु नानक देव महाराज जी वेले मेहरा बरादरी की सब तो पहली शहीदी हुई है। अगे फिर शहीदियां दा दौर रुकिया नहीं, चलदा गया है। ते धन गुरु हरकृष्ण महाराज दे नाल फिर जदों पंजोखरा साहब की धरती उत्ते महाराज जी गए, उत्थे साडा बजुर्ग सी जिन्हों ना कन्ना तो सुनदा सी, ना जीभ तो बोल सकदा सी। दूजा इन्ना कोड़ चिंबड़ा होया सी, 18वां नरक सी जिहड़ा, 18वां नरक है ना जिहड़ा, जिते जिनी गुरबाणी विच लिखिया है, जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप न मासा है। कहंदे 18 नरक ने, 18 नरक जिहड़े राजे जनक ने खाली कीते सी। कहंदे ओ 18वां नरक जिहड़ा ना, वो जिउंदे बंदे नूं कोड़ हो जाना जग संसार ते, कहंदे 18वां नरक है। ते ओ साडे बजुर्ग नूं होया होया सी, ते उडीक करदा सी कदों आउणगे सतगुरु जी, गुरु नानक दी जोत कदों आऊगी ते आके साडे उत्ते किरपा करूगी। साडा बजुर्ग रोज दिन रात, महाराज जी इन्नी भी पंजोखरा साहब की धरती ते एवं चले गए सी। साडे बजुर्ग की अरदास थी, ओ प्रीतम आउणगे गले दे नाल लाउणगे, जिंदड़ी निवाणी प्रीतम आउणगे गले दे नाल लाउणगे, जिंदड़ी निवाणी ओ प्रीतम आउणगे गले दे नाल लाउणगे, जिंदड़ी निवाणी 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 प्रीतम आउणगे गले दे नाल लाउणगे, गले दे नाल लाउणगे, जिंदड़ी निवाणी प्रीतम आउणगे गले दे नाल लाउणगे, जिंदड़ी निवाणी
ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਉਣਗੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਉਣਗੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਉਣਗੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾ ਦੇਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋੜੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜੂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਝਵਰਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਦੇਖਿਆ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। 18ਵਾਂ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਚੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਟੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ ਅੰਦਲੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੋਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਸ਼ਲੋਕ। ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਧਰ ਕੇ ਜੀ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ का ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਛਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ 2, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 4 ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਦੁਆ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤ ਖੁਦਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਲੋਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹਜੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਥੋੜੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਸੁਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੌ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਬੀਬੀਓ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਪੰਡਾਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 12:30 ਵੱਜ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆਏ, ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੜਮਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜੋੜਿਓ ਖਿਆਲ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਚਨਚੇਤ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਇਉਂ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਧਾਰਥ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ।
ਜਿਹਨੂੰ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਭੈੜਾ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਿਆਨਕ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਕੱਲੇ ਤੜਫੀ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਮਾਏਗਾ? ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੜ ਕੇ ਠੂਠਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲੋਚਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਕਹਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਝੰਡੋਲ ਝੂਟਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਚੇਤ ਭੀੜ ਆਈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਭੈ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮੂਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਠੋਕੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਠੋਕੇ, ਹੈ ਭੈ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੇ। ਰਾਜ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੱਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਗੀਨ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਡਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਚੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਰਾਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹਜੇ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਚਲੋ ਉਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਚੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਬਹੁਤਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਚੰਨਾ ਰਾਤ ਥੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਮਹਿਲ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੇ ਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੰਨਿਆ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ। ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਕਦੋਂ ਗਰਾਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੀ ਕਦੋਂ ਗਰਾਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਨ 2 ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਨ 2 ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ
ਜਿਨਾਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨਾਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨਾਨੇ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨਾਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨਾਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨਾਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜਿਨਾਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲੱਗेंगे हर बरस मेले ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए रोवो सागत बापरै जो हटे हाट बकाई हुण बाहरले पासे लै गया देखिया बच्चे ने छोटे छोटे ने अपनी मौज मस्ती विच बैठे ने हुण उत्थे ही फेर ख्याल जोड़ियो मनुख सुख भालदा है भगत कबीर जी कहंदे जे तू सुख चाहना है ना सुख चाहना है वडेरी उम्र दे विच तां तैनूं वधिया वस्त्र पा के वधिया गहने पा के वधिया गड्डी लैके वड्डी कोठी लैके तैनूं सुख नहीं प्राप्त होना ते पुछो जाके जिहड़े वड्डे अमीर लोग ने धनाड़ ने अज अबानी दानी वर्गे देखो है धन पदार्थ बहुत है पर घूम सकते हैं सड़कों पर किते बैठे ने अंदर बड़े इस करके महाराज जी कहने लगे जे सुख चाहना है तेन एक काम करना पऊगा कि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह तेन परमात्मा की शरण दे विच आना पऊगा तेन सदा सदीवी सुख प्राप्त हो जाऊगा हुण भगत कबीर जी महाराज ने कहा तू सदा वास्ते सुख चाहना है कहते हाँ कहते फिर पायो बाल बुद्ध सुख रे कहते जवाकां वर्गी बिरती बना ला तेन सुख ही सुख है सारे बच्चे खेडते ने महाराजा सिद्धार्थ उतर के आ गया देखदा कहते किमें खेडदे किन्नी मौज मस्ती है इन्हां नूं कहते जी हाँ मौज मस्ती है जग संसार सब कुछ भुलिया होया जदों भुख लगी घर नूं भज जाणगे रोटी मिल जू जांदियां ने इन्हां नूं कहते जीवन बड़ा वधिया है मेरे ते कहते आया सी तुहाडे ते लंघ गया जीवन आया सी तुहाडे उत्ते बचपन पर लंघ गया बचपन हुण तुसीं जवानी दी दहलीज उत्ते पैर तरी बैठे हो चलो रथ हक्के अगे फिर बिठा लिया महाराजा सिद्धार्थ नूं चन्ने ने रथ अग्या थोड़ी दूर गए जाके वेखदे ने अगे की वेख्या जिहड़े नौजवान बच्चे ने 18-20 सालों का कोई 30 साल का कोई 35 साल का वो अज वाले दरिया जिहड़ा अज नशे का दौर चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ कोई किधर ਨੂੰ तुरदा है कोई किधर ਨੂੰ डिगदा है रथ रोक लिया महाराजे सिद्धार्थ ने आवाज़ मारी चन्निया हुण क्यों रोक लिया कहते जी साडे पंजाब दी जवानी तुरी आउंदी है देखो आके बाहर देखिया नौजवान ने पर इस तरह डिगदे ने पुछया चन्निया ऐ क्यों तुरदे ने सीधे नहीं तुरदे कोई किधर नूं तुरदा कोई किधर नूं डिगदा कहंदा जी इन्हां ने ना जिहड़ा वो नशा खादा होया है इन्हां नूं सुध बुद्ध नहीं है ओहो जवानी किधरले पासे चली गई इसे जवानी तो चंगे पासे वाले ला के दुनिया तो चंगा कहाना सी पर इनू माड़े पासे ला के दुनिया तो दू करा दिता सारे लोग जो कुकर दर दर फिर दर दर कहे ना कोई एक दर का होए रहो दुर दुर कहे ना कोई कहते देखो चंगा बनने वास्ते कितना समा लगता मनुख नूं माड़ा बनने वास्ते बहुते समय की लोड़ नहीं बाली सिक्ख्या की लोड़ नहीं इत्थे जाते जाते किसी को गाल दुपर कढ़ दो अगला डंडा ढूहे च मारू चक के सिर च मारूगा पाड़ के सुट दूगा लो एक मिनट बिजली बंदा जिहड़ा माड़ा बन गया जिवें ज्ञानी मोहन सिंह जी याद होए निक उन्हां दीयां 2 लाइनां मेरे याद आई वो कहंदे जेबा औलो हारीए बोले आल पताल तू तां अंदर वड़ गई छित्तर सहे कपाल आ जीव का एक टुकड़ा 2-3 इंच का होऊगा बस
ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਪਏ, ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਮੁਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹੋ, ਮਾੜੇ ਨਾ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਲਈ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹ ਦੋ ਗਾਗਰਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ, ਦੋ ਖੁਰਜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਬੇ ਗੰਗੂਆ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਥੱਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਵੇ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹੋ, ਮਾੜੇ ਨਾ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 50-60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਦੁੱਧ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਪਿਆਇਆ, ਉਹ 50-60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ 3 ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਗੰਗੂ। ਉਹ ਪੀਰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜਾ ਚੰਡਾਲ ਗੰਗੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਪਰਿਓ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਆਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੱਲਣ ਚੱਬਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੈਰ 2 ਪੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚੱਲਣ ਪੈਰ, ਚੱਬਣ ਦੰਦ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਨਕਲੀ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੰਦ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਬਣ, ਚੱਲਣ ਚੱਬਣ ਰਤਨ, 2 ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦਿਉਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
तैं वधिया सुंदर शरीर दे दिता, तैं धीआं पुत्र दे दिते, रहण वास्ते आ रहण बसेरा दे दिता, पाउण वास्ते कपड़े दे दिते, छकण वास्ते भोजन दे दिता, इन्ना कुछ दिता दाते ने ते ओहदा सत्कार ही नहीं करिया, उहनूं भुल गए दाते नूं। दात प्यारी विसरिया दातारा, विसरिया दातारा, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਿਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, पग डगमगे नैन जोत ते हीन, कहना मेरे हथ भी बहुत, हथ पैर बहुत कंबदे ने, कहना बापू ये भी बुढ़ापे की निशानी है। अच्छा, कहना मेरी अखां की लाइट बहुत घट गई, मैं जी ऐनक लवाई सी 8 नंबर लगी है, हुण इह चों भी झौला झौला जिहा दिसदा है, कहना बापू ये भी बुढ़ापे की निशानी है। अच्छा, कहता रात नूं जदों मैं पैना मैनूं नींद नहीं आउंदी, कहना बापू ये भी बुढ़ापे की निशानी है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कहना डॉक्टर बुढ़ापे की निशानी ना जोड़ के ਉਹਦੀ कह दिंदा है, वो ਜਿਹੜਾ बजुर्ग सी कहना तू दवाई देनी है कि नहीं, इस तरह बोलिया, कहना बापू आ भी बुढ़ापे की निशानी हुई है। बोलो सतनाम वाहिगुरू। तू ਜਿਹੜਾ बिरध हो गया ना, बिरधपणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ बजुर्ग ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ बदल ਜਾਂਦਾ है। पर विद्वानां ने लिखिਆ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 7 ਦੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 7 ਦੂਣਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਖਿੱਸਿਆ 60 ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੂਗਾ? ਬੜੀ ਔਖੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ, ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इस करके ते प्यार विच आके फिर वो कहते भी ये दोने बजुर्ग ने जी। अच्छा, इन्हां दियां अखां दी लाइट भी घट गई, इन्हां दे जिहड़े कि रोम सी चिट्टे हो गए, केस चिट्टे हो गए। नैनो नीर वह तन खीना भये केस दुध बानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरिया अब क्या करे पुरानी। कहते कंठ तो भाव गला, कहते गले विच हुण शब्द भी पूरा नहीं निकलता है। कहते हुण फिर की करे? ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਆਏ ਸੀ बाबा फरीद जी फिर फरमान करते रहे, कहते काले के ते जवानी मापे, काले के ते जवानी मापे, सब मुख मोड़ जाणगे सजना सजना, सब मुख मोड़ जाणगे। काले के ते जवानी मापे, काले के जवानी मापे, सब मुख मोड़ जाणगे सजना सजना, सब मुख मोड़ जाणगे। काले जवानी मापे, काले के जवानी मापे, सब मुख मोड़ जाणगे सजना सजना, सब मुख मोड़ जाणगे। काले के जवानी मापे, कैसे जवानी मापे, काले कैसे जवानी मापे, कैसे जवानी मापे, जवानी मापे, काले कैसे जवानी मापे, काले कैसे जवानी मापे, काले कैसे जवानी मापे, जवानी मापे, काले कैसे जवानी मापे, काले कैसे जवानी मापे, कैसे जवानी मापे, काले कैसे जवानी मापे, सब मुख मोड़ जाणगे
ਕਿਸੇ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ ਸਭ ਮੁਖ ਮੋੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ ਸਭ ਮੁਖ ਮੋੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ ਸਭ ਮੁਖ ਮੋੜ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ ਸਭ ਮੁਖ ਮੋੜ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ ਸਭ ਮੁਖ ਮੋੜ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਣ ਚੱਬਣ ਤਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆਰ ਏੜੇ ਮੁਕਤੀ ਤਾਸ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਨੈਨੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬਈ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਨਣ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਬਟਨ ਘਟਨ ਤਿਲ ਸਾਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਧੈ ਧੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਈ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਵਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਆਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਈਏ ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਚਲੋ ਗੀਠਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ
ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰੋ ਬੰਦਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰੋ ਬੰਦਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰੋ ਬੰਦਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰੋ ਬੰਦਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰੋ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰੋ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰੋ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰੋ ਬੰਦਿਆ। ਅੱਜ ਦਾਗ ਫੁੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੁਗਣੇ, ਅੱਜ ਦਾਗ ਫੁੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੁਗਣੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦਰਜੋਦਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨ ਖਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਥ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਆਰਜਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਬਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਾਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਭੈ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਮਸਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਦੋਏ ਦੇਵਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਭਾਵੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਭਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੀ ਵਰਤ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਪਤਾ ਮਾਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
मैं तिन्ने इकट्ठे कीते ने ते इस बच्चे की मौत का कारण बन गया। महाराज जी कहते कोई ना कोई कारण बन जाता है मौत का, किसी का एक्सीडेंट हो गया, जोर ना जीवन मरण ना जोर। कहते ना कोई बंदा मनुख जोर करके जिउ सकता है भी मैं पूरा जोर ला के मैं जिउ सकता, मैनू कोई मार नहीं सकता। जोर ना जीवन मरण ना जोर। महाराज जी कहते यही दो ही चीज़ां मनुख के जिहड़ा परमात्मा ने अपने हथ विच रखियां ने, एक मौत ते एक जन्म, ते बाकी जीवन देता लै, इनू चंगा बना ला ते इनू भावे माड़ा बना ला, वो मनुख के हथ विच है। इस करके ते जदों देखिया भी दोनों जाने तुरे आउंदे ने ते रथ रोक लिया। पुछया कौन है? कहते ये पता कौन है जी? कहते हाँ ये देता केस पैने करके नैना चोरी केस पैने करके नैना चोरी आके कहते फिर रथ दे विच बैठ गया। चन्ने ने रथ हक लिया। कहते अगे की वेखदे ने? देखो बंदा चलिया चौं जाणिया दे कन। एक मृतक प्राणी नूं चुक्की आउंदे ने 4 जाने, पिछे पिछे मजलिस है। जदों फिर रोक लिया, कहते हुण क्यों रोक लिया? कहते आ जाओ एक होर रहिंदा सी स्टेशन हजे, वो भी दिखा दिए तुहानूं। जो वेख्या कहते की है? कहते मृतक प्राणी है, ये तुरदा नहीं तुरदा नहीं, जोत खिंचै टह ढेरी होए। कहते परमात्मा ने अपनी जोत खिंच ली तो हुण बस ये तो तुरया नहीं जाता है, हुण तो चक के ले जाना पऊगा। इत्थे जीवन लीला समाप्त हो गई। चन्निया कहते जी हाँ, जदों पता है भी बचपन ने भी कम नहीं आना, जवानी ने भी, बुढ़ापे ने भी कम नहीं आना, फिर की लेना जग संसार तो वापस नहीं मुड़े। लगन इन्नी क लग गई, इन्ने क पक्के हो गए, बस फिर जाके जंगल विच बैठ गए। चन्ने नूं मत्था टेकिया, आले दुआले रथ दे गेड़ा कढ़िया ते कहण लगे लै जा रथ मोड़ के, हुण तां मैं जिहड़ा रहिंदा समय ना परमात्मा की बंदगी करके ही जिहड़ा गुजार देना है,
ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਧਾਰਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਪਿਆ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਛਾਉਣੀ ਦਾ, ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਸਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। 23ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਗਧਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਗਲਾਨੀ ਤਬ ਤਰ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗੁਲੀਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਕਾਇਤ ਹੈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ 101 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗੁਲੀਮਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਓ ਬਾਬਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਅਗਲਾ ਦੁਆਰੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਪਾਟੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੋ ਪਰਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾਰਿਆ।
बाबा जी दस रहे सी, कहते इस जगह उत्ते महाराज जी ने बड़े दिन बैठ के भगती करी, बंदगी करी, ते जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। महात्मा बुद्ध ने आके आवाज मारी, ओ बाबा खड़ा हो। कहते जी हाँ। महात्मा बुद्ध खड़े हो गए, दसो। कहते दसना की है, इधर हो, तैनू मार के तेरिया उंगलां वढ़ के मैं अपने गल विच हार पाउणा है, बस एक बंदे की लोड़ है कि तू मिल गया अज मैनू। महात्मा बुद्ध कहने लगे शुक्र है, सारी जिंदगी वो परमात्मा का नाम जपिया है, अज जांदे हुए भी ये लेखे लग रही है जिंदगी, लै मैं हाजिर हाँ। पर कहाड़ा फड़ा मैनू फड़ा दिता। महात्मा बुद्ध ने एक दरख्त ते मारिया, छोटी जी डाणी तोड़ के, नाले डाणी फड़ाती नाले कहाड़ा फड़ाता। अंगली मार नू चक, कहते आ डाणी दरख्त दे नाल जोड़ दे दुबारे, मैनू मार दी, मैं हाजिर हाँ, किसे पासे नहीं भजदा। उस वक्त अंगली मान ने आख्या, बाबा मैं तो तोड़न वाला ही है, मैं जोड़न वाला नहीं हाँ। महात्मा बुद्ध कहन लगे सुभाव बदल ला, जोड़न वाला सुभाव बना ला, दुनिया के लोग तेनू याद करनगे, तोड़न वर्गा सुभाव बनाएगा। अगे दशहरे के दिन आ रहे ने, जदों फिर रावण का अंत किया, कहते याद अज भी करते ने, पर कहते ने हरनाकश दुष्ट हार मारिया, प्रहलाद तराया। देखो भगत प्रहलाद की पैज रखी, हरनाकश नूं रावण नूं मारिया समय समय अनुसार, जब जब होए धर्म गिलानी। इस करके बस फिर महात्मा बुद्ध दे अंगली मान ने चलन फड़ ले, बाबा तू कृपा कर दी, मैनू मिल गया, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप बचाई, दर्शन हर देखण कहताई। ते प्यार विच आके बस फिर एको ही शब्द का बाण मारिया, ऐसा जीवन बदल के रख दिता है। चंगे पुरुष कोले बैठो, चंगी सिक्ख्या धारण करके चंगा जीवन बना के चंगे बन के रहिए, दुनिया के लोग याद करनगे। अज साडे नाने नूं याद करदे आ ना, साडे नाना जी भाई अमरजीत सिंह नूं याद करदे ने, कहंदे ने ना सारे भी हुणी सुनता सी, मैं गुरुद्वारे जाते सी, देग बनाते सी, जाके गुरुद्वारे सेवा करनी, उन्होंने इस तरह करना, है चंगे काम ने ना। पर हुण जिहड़ा कोई नास्तिक बंदा, मनमुख बंदा मरदा, वो कहता दसदा थोड़ी, दसदा तो नहीं हुंदे, पर पिंड च पता लगदा भी ये ठेके ते भी जांदा सी, ये गाली गलोच भी करदा सी, इस तरह भी करदा सी। नास्तिक भी बंदा ही मरदा है, एक चंगा भी मरदा है, एक माड़ा भी मरदा है, पर चंगा बंदा मरदा उन्होंने याद करते ने, माड़ा बंदा मरदा। भगत कबीर जी कहते सागत ते सूकर भला राखा अच्छा गाओ, सागत बपरा मर गया कोई ना लह है नाओ। कहते वह कोई ना, नास्तिक बंदे का कोई ना लेना चंगा नहीं समझदा। इस करके जितने के समा सुभाष उन्होंने बजुर्गों नूं, भाई अमरजीत सिंह नूं, साडे नाना जी ने बख्शिश करे सन। परमात्मा की जिंदगी दे विच रहिंदियां होइयां, रजा दे विच रहिंदियां होइयां, भाणा मनदियां होइयां, परमात्मा दे भाणे दे विच रहिंदियां समा बतीत कीता ते सतगुरु दे चरणां विच जा विराजे। सपुत्तरां ने सारे ने रल मिल के कई रोज तो तुरकी बाणी दे पाठ प्रारंभ करवाए, भोग पै चुके हैं। आओ सानू हुक्म होया सी तुसीं हाजरी भरनी है जरूर। प्यार दे विच आके साडे चाचा जी, साडे पिता जी, उन्होंने हुक्म करया भी तुसीं चलो, असी बाद विच आउंदे हां। ते मैं तां ही कहा सी ना भी साडे चाचे दे सहुरे ते साडे नानके, ते नानके आके तुहानूं पता ही है, फिर मैं तां ही बीबियां नूं कहा सी भाई असीं नानकी आए होए अज, रौला पाउणा बाहर पाइओ, इत्थे ना पाइओ। इस करके असीं भी तुहाडे कुछ लगदे हां, आओ प्यार विच जुड़िए, समाप्ति वल जाइए। धन्नवाद है सारिਆਂ ਦਾ। प्यार विच आके धन बाबा फरीद जी उन्हों की बाबत मैं एक ही शब्द बोल के इत्थे समाप्ति करा। बाबा फरीद जी 36 साल की बंदगी करके अपने घर विच आए, बेड़े विच आए अपने, जदों उस अंदर बढ़न लगे देखिया अज घर सुनना पिया है, ना माँ है ना प्यो है, दोनों नहीं दिसते है। तो धन बाबा फरीद जी ने पड़ोसन माँ को पूछा मेरी माँ कित्थे है? कहती फरीदा तेरी माँ उस देश में चली गई जिथों अज तक कोई वापस नहीं मुड़ के आया। भी बाबा फरीद जी ने फिर बाणी की पंक्ति उचारण करी, फरीदा कित्थे तैंडे मापिया जिनी तू जानोए तै पासों लद गए तू अजे ना पति। तेरे दादा दादी उन्हों के माता पिता उन्हों के माता पिता अगे सब चले गए, तो हुण तेरी भी फरीदा बारी है, चले गए तेरे माता पिता, हुण तैनूं वापस नहीं मुड़दे। बाबे फरीद ने परमात्मा की बंदगी करी
परमात्मा दे विच भेद हो गए। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपजो तरंग जो जल ही विखै समाहे। मिल गए, परमात्मा का रूप हो गए, पर अज अपनी मां नूं याद करते हैं, अपने पिता नूं याद करते हैं। इस करके जे किते माता पिता मिलते होण ना बई कितों बाहरों मिल सकन भी आप चलो उत्थे इकट्ठे होके भाल लैने हैं, ਜਾਂ रिश्तेदारों ਨੂੰ इकट्ठे करके लिजा सकते हैं आपां भी उत्थों मिल जाणगे। पर वो परमात्मा के घर दे विच कल्ले आवे, नानका सदे उठी जाए। उस रब के घरों अजे तक कोई वापस नहीं मुड़ के आया, केवल तो केवल वो एक याद रह जाती आ। वो मैं तालना बोल के थी समाप्ति करा। बड़ा दुख होंदा मापियां दा, पर जिन्होंने है उन्होंने पुछ के वेखो ते जिहड़े माँ बाप की सेवा करते हैं वो चंगे ने। अज जिहड़े है ना आ हुणी श्राद्ध खत्म होए ने, थोड़े जे दिन ही होए ने श्राद्ध खत्म होया नूं, चंगी गल है, मैं कहना वधिया है ना। उन्होंने माड़े कहो जिहड़े श्राद्ध खवाउंदे ने, वो शुक्र है अपने मरे हुए माँ बाप नूं याद करके 20-25 साल बाद वो श्राद्ध तां करते हैं साल दी साल। कई ऐसे मनुख ने जिहड़े अपने माँ बाप नूं जिउंदे नूं पानी का गिलास नहीं फड़ाउंदे, उन्हां नालों वो लोग चंगे ने जिहड़े श्राद्ध पाउंदे ने। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। इन्हां तो सिੱਖਿਆ ਲੈਣੀ चाहिदी है। हर वक्त ये नहीं भी हर वक्त ही माड़ा ही माड़ा कही जाइए, उन्हां तो कोई ना कोई सिੱਖਿਆ लो। वो धन है। आ परसों चौथे साडे उत्थे गुरुद्वारा साहब जिथे मैं ड्यूटी करदा, एक बंदा आया, उन्हें आके प्रशादा लियांदा, टिफन विच बंद करया होया सी प्रशादा। मैनू कहन लग्या जी आप प्रशादा लैके आए। मैं काहदा? कहना श्रद्धां दा। मैनू हसन लग गया भी असीं तां गुरमत अनुसार मनदे नहीं श्राद्ध सरूद भी। ਉਹਨੇ फिर बड़े प्यार की गल आखी, कहना बाबा जी मेरी माँ मरी नूं 25 साल हो गए, 25 साल पूरे, ते मैं अपनी माँ का हर एक साल की साल श्राद्ध जिहड़ा प्रशादा तैयार करके असीं गुरुद्वारा साहब जाके दे के आउने आ। मैं आख्या वो धन है, तू 25 साल बाद भी याद करदा है, ते जिन्हां दे घर विच आओ किते पानी का गिलास भी नहीं फड़ाउंदे अपने मापिआं नूं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। पर जिन्हां नूं दुख है उन्हां नूं पुछ के देखो प्यार दे विच कदे हटियां मुल नहीं मिलदे। जे किते मिलते होण ना अमीर धनाड़ लोग खरीद लैन, जे ते हट तो भाव दुकान तो मिलते होण मापे। पर एक दुख है, ये सारी जिंदगी का दुख रह जाता मन दे विच। मैं पिता दे नाल आ भी गल कर लैंदा, आ भी कर लैंदा, आ भी कर लैंदा। किते हटियां मुल नहीं मिलते सज्जना मापे, हटियां मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियों मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियां मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियों मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियों मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियां मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियां मुल नहीं मिलते सजना मापे, मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियां मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियों मुल नहीं मिलते सजना मापे, हटियों मुल नहीं मिलते सजना मापे। किथे टंडे मापिया जिनी तू जानोए तै पासों लद गए तू अजे ना पति ने। धन्यवाद सारिया संगतां दा भाई जो भी अंतम अरदास में शामिल होने वास्ते पहुंचे हो। महाराज कृपा करे सबना दी हाजरियां दर ते प्रवान करे। बहुत बहुत परिवार वालों भी जथे वालों भी धन्यवाद किया जाता है। बाबा जी इत्थों जो मौजूदा मुखी हैं नैंग सिंह बाबा जी, उन्हों का धन्यवाद है जिहड़े बहुत वधिया स्थान की सेवा करवा रहे हैं। बाणी का प्रवाह चल रहा है तो सतगुरु जी कृपा करन सबना दी हाजरियां दर ते प्रवान करन। साडे पिता जी सरदार नाथ सिंह जी जो नाल चाचा जी साडे आए ने, उन्हों के नाल जिन्ने भी रिश्तेदार आए, साडे भूआ जी उन्हों का भी धन्यवाद है। महाराज कृपा करे इसी तरह साडे परिवार नूं चढ़दी कला वाला जीवन बख्शिश करे। महाराज परिवार इसी तरह एक गुलदस्ते की तरह इकट्ठा बनया होया बनया रहे, पर कल्ले कल्ले फुੱਲ खिड़ते जाते हैं। इहदे विचों इस गुलदस्ते दे विचों जिहड़े ओह फुੱਲ अज खिड़ते जा रहे हैं। पर महाराज कृपा करे सारे तंदुरुस्ती देंदा तवा लोग सुखी पर लोग सेले नानक कर प्रभु आपे मिले। सारे जड़े नसा की बाणी च अरदास हुक्मनामा
ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੁਖੀ ਮਨ ਵਗੀਆਂ ਬਗਾਈਆਂ ਸਾਗਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਭੁਨੀ ਵਸਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਆਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਆਜੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸਦਾ ਸੁਨ ਕੁਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਲੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆਈ ਵਸਿਆ ਜੀ ਚਾਨ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟੋ ਜਿਸਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਅਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਸ ਘਰ ਸੇ ਭਾਗੈ ਤੇ ਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੇ ਕਲਾਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਬਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁਰਜਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਜਿਤ ਧਾਰੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਪੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤੋ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਬੰਦੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਟੋ ਬੇਦ ਲਟ ਗੁਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਰੀ ਦਾਇਆ ਕੇ ਲੈ ਸਗਲੋ ਜਾਗੋ